Matso-Karamanov kenti Radoviş, tarihiyle zengin olan kentlerimizden biridir. Bu kent hakkında ilk yazılı bilgiler 11. yüzyıla uzanıp daha 1018 yılları Çar II. Vasilye'nin buyruğunda rastlanmaktadır. Bundan yalnız bir yıl sonraları yani 1019 yıllarının resmi bir imtiyaznamesinde Strumica ile birlikte Radoviş ve Konçe, Strumica Episkoposluk bölgesinin semtleri olarak anılmaktadır. Özdeş dönemden 14. yüzyılın ikinci bölümüne dek bu kentle ilgili bilgiler oldukça yoksun ve kıttır. 14. yüzyılın sonlarına doğru Despot Oliver bölgesinin kentlerinden bir iç kenti olarak bilinen Radoviş, 1784 yıllarına dek bugünkü kentten 3 kilometre uzakta, yani Radoviş-Kereka'nın kuzeybatısında bulunduğu ileri sürülmektedir. O dönemde 34 bin nüfusu olan Radoviş, olağan feci su baskısına uğradıktan sonra yerini bugünkü yerle değiştirmek zorunda kalmıştır. Baron Gamera'ya göre 19. yüzyılın başlangıçlarında Radoviş duvarlarla çevrili bir kent ve aynısında yaklaşık 1100 hanenin yaşandığı açıklanıyor. Söz konusu bilgiler ve açıklamalar yanı sıra bu kentin adıyla da ilgili yöre halk arasında birkaç efsane söylenmektedir. Ki bunlardan gerçeğe en yakın bugün galiba Prenses Rada efsanesidir. Bu efsaneye göre çok yıl önceleri kentte Prenses Rada'nın yaşadığından dolayı kentin adı Radovişken yıllar boyunca çok az değişerek günümüze dek Radoviş kalmıştır. Yaklaşık 970 yıllık uzun bir tarihe sahip olan Radoviş, geçen yüzyıllar boyunca çeşitli ağır ve kötü anlar yaşamışsa da 1945 yıllarından bu yana dek Özgür Tito Yugoslavya'sında tarihinin en iyi ve en parlak anlarını yaşamaktadır. 41-45 yılları arasında Radoviş Belediyesi'ndeki çalışmalar, etkinlikler nasıldı? Buyurun. 41. seneden 42'ye 43'ye kadar yok idi bir hangi iş Radoviş'te partiya meselesinin için bizim partiye tez idi. Evet. Yok idi o kadar diyelim iş. 43. En çok yine 44'ye başladık işlemeye. Skoyevsko grupalar var idi. İşlerdik milletle hazırlanırdık onları Savaş için hazırladınız. savaş için. 44 senede çıktılar bir 25-30 kişiye kadar. Sonra 45. seneden bitirdi. Opşinadan çok var idi. Belki var idi 100'den başka da. Ne gözükür buradan bu Spomenik. Spomenik ya. Biz bilmez idik kimdir Türk, kimdir Makedon. Hepimiz idik bir için işlerdik hepimiz. Ancak milletin iyiliği için. Bitiri Yugoslavya'yı isterdik, slobodno olsun. Ancak burada da öyle o iş için de işlerdik. Partizanlara her bir köylerden çıktı. Kasabadan, köylerden var idi. Topolnica'dan, Buçim'den, Yargülitsa'dan, Podreş'ten, Konçe'den, her bir köyden var idi. Bu savaşçılar gitti çak Sremski frontta. Ve spomenikte gözüküyor kaç kişi gene kaldı orada. Arkadaş Vano kurtuluştan sonra il başkanlar arasında yer aldınız. Kurtuluştan sonra sizin ilk ödevleriniz neydi? İlk işiniz neydi? Buyurun. En peşin bizim işimiz idi Yenileşmeyi düşünüyorsunuz. yenileşme kasabayı, köylere. Niçin bizim kasabada var idi hemen 130 hane yanık. Sonra başladık yolları düzletmeyen için onlar da bozuk idi. Kimin yok idi iç hane yaşamak için Evi yoktu. evi yok idi. Başladık onların evleri yapma. Oradan sonra fabrikalar düzletme hangileri idi yıkık, bozuk
başlık yeni yapma onları. O vakit en okulu çocukları topladık ama çocuklar 17-18 yaşına neydi? Ne var idi onların az buçuk mektep koyduk köylere hem kasabaya okutsunlar çocukları. Niçin o vakit yok idi bizde okulu adamlar doğru koyalım onları muallim olsunlar. Hemen var idi kurs onların için birkaç gün sonra her bir köye hem kasabaya da koyduk onları ancak çocukları okutturma. Arkadaş başkan, bir zamanki Radoiş Belediyesi ve bugünkü Radoiş Belediyesi arasındaki farklar nasıldır? Buyurun. Општината Радовиш опфаќа 740 км квадратни од југоисточниот дел на Социјалистичка република Македонија, со вкупен број на жители од 29.500, од кои 16.500 живеат во 36 населени места и 12.000 жители во градот Радовиш. Структурално во најголем дел од населението се македонци, одреден број од турската народност и роми и неколку фамилии од албанската народност. Првите години по ослободувањето општината се карактеризира како исклучиво земјоделско подрачје со развиено сточарство и ситно зејнечиство и со вкупен број на вработени околу 370. Денес, во изминатите 40 годишен период, слободен живот и растеж во Радовиш и општината во сите сфери на животот, односно во општествено-економските и самоуправните односи, во стопанските движења, образованието, културата, здравството, комуналното родување, имаат постигнато таков степен на развој, кој е неспоредлив со оној што го имаше пред војната. Денес структурата во стопанството целосно е изменета. Освен земјоделието, доминира развиеност на рударството и индустријата, сообраќајот, трговијата, градежништвото, шумарството и друго. Во земјоделието назначени работни организации ЦЕ, земјоделско-индустријскиот комбинат Радовишко поле со 2000 хектара работливи површини, во рударството работната организација Дамња и Бучин, во индустријата работните организации Декоратекс, Јака, Шик, Плачковица, Јака 80, основните организации на Сдружен труд Радовишанка, Орел и во градевништвото Бетон, Тринисто градилиште и други. Резултатите кои се постигнуваат недвосмислено покажуваат дека од година на година физичкиот обем на производство, услугите, како и финансиските ефекти се во постојан пораст. Во последните 2 години порастот на физичкиот обем на производството е над 10%. Вкупниот приход е со стапка на пораст од 60%, доходот на 100%, личните доходи зголемени се со 23%, а вработеноста забележува пораст од 8%. Изградени се нови објекти, училишта, здравствен дом, амбуланти во населените места, асфалтирано над 70 км патишта до населените места, изградено и асфалтирано над 15 км улици во градот, над 400 општествени станови, детски установи и тоа 2 градинки и едно летовалиште, водоводи во 12 населени места и други комунални објекти потребни за задоволување на потребите од општествен интерес. За одбележување да голем дел од овие објекти се изградени преку солидарно издвојување на средства на работните луѓе и граѓани по пат на месен самодопринос. Денес вкупниот број на вработени изнесува 5300, од кои во стопанство се вработени над 4400 вработени. Децата од сите населени места се офатени со основно образование. Постои центар за средно насочено образование во кој се школуваат 1200 ученика. Со активно работење на културно-уметничките друштва во градот и населените места се создадени услови за збогатување на културните содржини на животот. На крајот би рекол, расположивите природни ресурси, создадената материјална и кадровска база даваат можност за уште позабрзан развој на населбите, односно населените места, организациите на Сдружен труд и општината во целина. Devrim ve Halk Kurtuluş Savaşı yıllarından hemen sonraları kurulmuş olan YAKA, bugün Radoiş'in en eski fakat en önemli örgütlerinden biridir. Ortalama olarak yılda 5 milyon kilogram tütün üretmekte olan bu örgüt, Radoiş Belediyesi'nde eski örgütlerden fakat etkinliğiyle birçok yeni örgütlere de örnek olabilmiştir.
İşte tam o nedenlerden dolayı sayın seyirciler, bugünkü yayınımızın bu bölümünde doğrusu Radoiş Çalışma Örgütleri gezisini Radoiş'in Jaka Çalışma Örgütü ile başlıyoruz. Naročito podem i razvoj na tutornom proizvodu počnova posle oslobodovanja našta zemlja. Tako da plafon i najgoljemo proizvodstvo je postigli u 1982. godine, kad pri što je otkupeno 4200 tona proizvodstva. За да организираме производство, нашата работна организация, почнувајќи од расот до производството, пружајќи целокупна агротехничка и финанска помош, така да нашата работна организација има обезбедено свој стручен кадар во секој населено место, каде што почнува и завршува неговото работно време. Моментално во организација на производство работат над 40 земјоделски стручњаци во главно средно, висше и високо образование. Нашата работна организација, с обзиром да спаѓа во општини неразвиени, еден од главните амортизери за решавање на незапосленото е исто така туторно. Туторно е мощен и значаен за нашиот стопански и општествен развој во нашата општина. Исто така многу значајно место игра во обезбедување на дивизии за нашата земја и дава допринос за подобрување на платно-финансиските позиции на нашата земја. Така да од целокупното наше производство работната организација 50% од производството го пласира на иностранни пазар, во кој во главно са конвертибилни, пред се во САД и многу помали количини се пласират на клириничкиот и источниот пазар во зависи од квалитетот. Нашата работна организација во главно се занимава и организира и идните планови во главно се на нас во борба за поголемо и поквалитетно производство на тутун, прико што мислимо дека ќе дадеме допринос и за развој на нашата општина, а пред се за решавање на питањето на незапослено во нашата општина. Преко зголемувањето на производство, а оттука зголемените количини за извоз и што повеќе долари да се во нашата земја. Со интеграцијата на комбинатот 1980 година, со припојувањето на поголем број на задруги од општината, комбинатот представува една од поголемите земјоделски организации во општината. И практично од 1980 година почнува и развојот на земјоделството во Радовиш, а и на комбинатот во целина. Во изминатиот период комбинатот има постигнати резултати кои говорат за една перманентна работа, за еден напор на вработените, да он прерасте стварно во организација на здружен труд кој ќе се носи со сите проблеми од областа на земјоделието. Во меѓувремено подигнавме и преработувачки капацитети како што се млекарата со капацитет од 8000 литри на смена, комбиниран ладилник со 3000 тони, преработувачки капацитет за преработка на грозјето, односно винска визба со капацитет сега од 700 вагони. Подигнавме краварска фарма и потигнавме по-голем број на мини фарми во индивидуалниот сектор. Комбинатот има своји планови и мислиме дека конечно може да рачунаме на сето она што е изградено, на сето што е подигнато и на имајќи во прв ред користење на водите од хидромелиоративниот систем Мантово, рачунаме на едно подобро работење, во прв ред искористувајќи сите изградени капацитети, бидејќи нашата главна преокупација е максимално искористување на секој капацитет. Така, почнувајќи од искористување на земјишниот фонд максимално, со воведување на подоходовни култури, со воведување на втори култури, искористување на изградените капацитети максимално и користејќи ги благодетите, односно усмерувајќи го индивидуалниот сектор да произведува плански, организирано, преку ОЗТ на кооперација, усмерувајќи го преку еднакво, заеднички, значи со општествениот сектор, така да рачунаме на едно добро работење во наредните години. Работната организација Мантово е најмлада организација во општината Радовиш. Формирана е во март 1981 година и како организација во основање работеше се до 1.7.1983 година,
од кога се конституира за редовно работење. Во стартот главна задача и беше изградба на деталната каналска мрежа од хидросистемот Мантово, прва фаза на површина од 1803 хектара нето површина. Во развојот зафати уште дополнителни и други работи, а именно како основна дејност наводнување и одводнување на површините зафатени со стари канали од порано изградените системи и на делот каде е изградена деталната каналска мрежа. Користење, одржување и управување на основните објекти од хидросистемот Мантово, брана, тунел Врашница во должина од 8300 метара и магистрални главни канали во должина од 41 км. Исто така се зафати и со проблемот на заштита од ерозија, уредување на пороите, регулација на речни токови и пошумување на подрачието во целата општина. Buçim, Radoş Belediyesi de genç fakat gelir ve işçi sayısıyla en büyük örgütlerden biridir. 450'den çok işçisi olan örgüt, hesaplamalara göre yılda 7 milyon ton madenden 22 bin ton bakır ve önemli miktarda da altın ve gümüş üretmelidir. Fakat ne yazık ki planın gerçekleştirilmesine büyük hevesle sarılmış olan bu çim işçileri daha başlangıç yıllarında birçok güçlüklerle karşılaşmaya başlayınca örgütün birkaç yılki çalışmaları ağırlaştı. Bunun üstesinden gelinmesi için bu çim işçileri Komünistler Birliği başta olmakla bir kez daha eyleme koyuldular. Üretimin artırılması, verimlilik, dış satıma yönelmeyle diğer sorunları içeren bu eylem azıcık geçiksemeye rağmen yine de beklenilen neticeleri verebildi. Çünkü önceki yıla bakışta geçen 1983 yılı Buçim üretimini bakırda %5, altında %37 ve gümüşte 47 oranla artırarak gelirini de 5 misli çoğaltmıştır. Repro malzeme, yedek parçalar ve kıtlığı hissedilmekte olan tüm malların zamanında temin edilmesi için Buçim geçen yıl zarfında dış satıma yönelmişti. Böyle girişimler yaklaşık 17 milyon dolar gelir getirerek bugün oldukça iyi, memnun edici ve selamlanması gereken bir eylemidir Buçim'in. Dokumacılık Radoviş ve yöresinde kuşaktan kuşağa taşınan bir gelenektir. Kuruluş yıllarından başlayarak Halk Kurtuluş Savaşı'na dek bir zamanlar tezgahlarda gerçekleştirilen dokumacılık son zamanlar Dekortex'te uzman kişilerce yönetilip çağdaş makinelerde öğretilip sürdürülmektedir. Onların ustalıklarına da tanık olabilmek için bu dokumacılık ustalıkları kolektifini de ziyaret edelim sayın seyirciler. 563 işçisiyle Dekortex, Radoş Belediyesi'nin en büyük örgütlerinden biri olarak sayılmaktadır bugün. 20 yıl önceleri kurulmuş olan Dekortex, geçen yıllar boyunca dev adımlarla gelişerek bu an Cumhuriyetimizin verimli örgütlerinden biri olarak Makedonya tekstil endüstrisinde kendisine oldukça iyi bir yer sağlayabilmiştir. Yılda yaklaşık 4 milyon metrekare dokumacılık ürünleri üreten kolektif, son yıllar kaliteli mallarıyla yavaş fakat sağlam olarak dış ülke piyasalarında da birçok tüketicilerin ilgisini yakından çekmektedir. Geçen yıllara dek mallarını yalnız yurt içi piyasalarına sevk eden örgüt, birkaç yıldan bu yana Avrupa ve Avrupa dışı kıtalarına da mal satıp oldukça iyi döviz geliri de sağlamaktadır. Uzmansal kadro, çağdaş makine ve verimli işçilere sahip olan Dekortex, bu yıl Polonya, Sovyetler Birliği, İngiltere ve diğer ülkelere üretiminin %40 oranını satmakla örgütün tüm döviz ihtiyaçlarını da gidermeye çalışabilecektir. Ham madde kıtlığı, enerji ve üretimi körükleyen tüm diğer sorunların çözümüyle bağdaşlaşmış olan kolektif işçileri, ekonomi istikrar programının başarıyla sonuçlanması için var gücünü kullanarak ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bunu ise ağır koşullara rağmen geçen yılın başarılı çalışmaları en iyi tasdiklıyor sayın seyirciler. Денес работната организација Тргоснабдител е организирана во три основни организации на Сдружен труд и тоа: Основна организација на Сдружен труд Трговија на големо со основна дејност набавка и промет на стоки на големо за потребите на основната организација Тргопромет, трговија на мало за стоки за широко потрошувачка, за промет на стоки преку магазинот и во транзит, како и набавка на сировини, репроматеријали,
резервни делови за потребите на основната организација на Сдружен труд снабдител. Втората основна организација е тргопромет, трговија на мало, за промет на стоки за широко потрошувачка и промет на собственото производство од основната организација на Сдружен труд производство. Третата основна организација на Сдружен труд е снабдител со основна дејност производство на леп, бели пецива и месо, како и работна заедница која врши административно книгоодствени услуги за потребите на основните организации на Сдружен труд согласно заклучената самоуправна спогодба за правата и обврските. За 37 годишното постоење оваа мала и анонимна организација прерасна во организација со сите атрибути на модерна и современа трговско-производна организација и го оправда своето постоење, бидејќи истата беше во состојба да во целост ги задоволи потребите на своите потрошачи со целосен и разновиден асортиман на стоки и беше спречено снабдувањето на потрошувачите од поголемите центри, односно оближни точки. Tarihi, tarımcılığı, eğitim, öğretim ve kültürüyle tanınmış olan Radoviş, bu an Cumhuriyetimizde folkloruyla zengin olan belediyelerimizden biridir. Bunu yayınımızda yer alacak olan müzik noktaları en iyi tasdiklamaktadırlar sayın seyirciler. Bu müzik noktalarını da seyredelim. Сојузот на комунистите во општина Радовиш е организиран во 86 основни организации во кои членуваат 2410 членови. Од нив околу 1090 се работници од непосредното материјално производство, 290 се индивидуални земјоделски производители, 470 се младенци до 27 години, а околу 400 се жени. Исто така се формирани и 6 акциони конференции на Сојузот на комунистите. Организираноста и действувањето на сите општествено-политички организации е така поставена што може успешно да се одговара на поставените задачи и во нивното извршување. Активноста на организираните субјективни сили на чело со Сојузот на комунистите е насочена кон остварување на долгорочната програма за економска стабилизација. При тоа, приоритетна задача се дадени на зголемување на производството и на извозот. За таа цел се формирани и работни групи кои се почесто се присутни во организациите на Сдружениот труд и местните заедници, каде се разгледува и прати општествено-економската и политичката ситуација во тие средини и на основа на тоа се утврдуваат задачите на членството и на организациите. Biz Türkler ve Makedonlar da eski bir zamanlardan bir yerde yaşarız. Hem kendi güçlüklerimizi bir yerde çözeriz. Bu hususta da bizde iç Türkler ve Makedonlar hakkında hiçbir kötülükler şimdiye kadar duyulmamıştır. Bu sebepten seçimler bile olur. Seçimlerde Türkler Makedonları teklif eder seçimlere. Makedonlar Türkleri böyle iki milletten de seçilirler. Çok iyi bu delege sistemi. Yalnız ne yazık ki bu delege sistemi daha hala kendi yerini bulmamıştır. Dilsay bizim Radoviş komunasında böyle bir yer delegeler daha bulmamış ki şimdika delegeler kendi bazen milletin isteklerini alıp da toplantılara bu isteklerle çıksınlar. Benim teklifim delege sistemi çok iyi bir sistem. Bunu da öte yürütmemiz lazım. Досега остварениот вкупен развој на општината Радовиш во изминатиот период е една силна гаранција да во наредниот период од развојот на општината се остварат
уште подобри и поголеми резултати. Сигурно дека до сировинскиот развој на стопанството на општината досега, изразен преку отварањето на двата рудници Дамјан у последните години и Бучим, е една од предпоставките на оваа оценка. Натаму развојот на земјоделието, особено интензивниот развој на земјоделието во индивидуалниот сектор кај нашите жители, а исто заедно со тоа и развојот на земјоделието во општествениот сектор, се пунктови во кои што ние очекуваме најголеми резултати во развојот на општината до крајот на овој среднорочен период, а и во наредниот среднорочниот развој на општината со 86-90 години. Нашите пунктови за натамошниот развој на општината исто така ги одредуваме и на планот на развојот на текстилот. Тука одеме на изгледа на одредени конкретно капацитетот, проширување на Радовишанка, основната организација на Здружен труд Радовишанка во составот на Стибот Штип, во кој што очекуваме во текот на 84-85 година да се вработат некаде околу 80 нови работници. Тоа е одобрено програма преку Стопанската банка, Здружената банка Скопје. Исто така имаме одредени програми кои што се стојат во банката и чекат нејзино одобрување и очекуваме да брзо бидат реализирани тие програми. Една од нашите преокупации која што сметаме дека представува една од силните предпоставки за понатамошна трансформација на крупниот развој на општината е развојот на селата. Сметаме дека со изгледбата на овие преку 70 километри асфалтирани патишта од четвртнет на просторот на нашата општина, изгледбата на новите училишни згради, реализацијата на изгледбата на водоводите по населените места, оваа година преку 90% од населените места во општината ќе бидат снабдени со вода за пиење. Сето тоа се одредени инфраструктурни предпоставки за силна експанзија во развојот на просторите на општината во нашите села.